کائنات کے اس طویل ترین سفر کا آغاز خوشی سے نہیں بلکہ آنسوؤں سے ہوا تھا۔ تاریخ کے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ وہ کندھے جو نبوت کا بوجھ اٹھاتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب مٹی اوڑھ کر سو چکے تھے۔ طائف کے پتھروں نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چور کر دیا تھا۔ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اللہ کے نبی پر تنگ ہو چکی تھی۔ حتیم کعبہ کی خاموشی میں وہ چادر اوڑھے تنہا لیٹے تھے۔ شاید کائنات کو لگا کہ یہ کہانی ختم ہو گئی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ جب زمین اپنے دروازے بند کر دیتی ہے تو رب کائنات عرش کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی رات تسلی دینے کے لیے فرشتہ نہیں آئے گا، بلکہ آج محبوب کو خود ملاقات کے لیے بلایا جائے گا۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ اچانک کعبہ کی چھت پھٹی۔ کوئی عام مہمان نہیں بلکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام نیچے اترے۔ یہ صرف ملاقات نہیں تھی، یہ ایک عظیم سفر کی تیاری تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ شق صدر، جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، آپ کا دل اطہر باہر نکالا اور اسے آب زمزم سے دھویا۔ پھر ایک سونے کا تشت یعنی گولڈ ٹرے لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس نور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر دیا گیا اور سینہ مبارک دوبارہ سی دیا گیا۔ یہ ایک روحانی سرجری تھی تاکہ وہ دل اللہ کے دیدار کی تجلیات برداشت کر سکے۔ اب تیاری مکمل تھی۔ سواری پیش کی گئی۔ ایک سفید جانور، براق، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو خوشی اور ہیبت سے براق بدکنے لگا۔ جبرائیل نے اسے تھپکی دی اور فرمایا، اے براق تھم جا، خدا کی قسم آج تک تیرے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہستی سوار نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی براق پسینے سے شرابور ہو گیا اور ساکت کھڑا ہو گیا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد ہوتی تھی۔ یہ رفتار نور یعنی سپیڈ آف لائٹ کا سفر تھا۔ سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام۔ مکے کے پہاڑ پیچھے چھوٹ گئے، ریت کے سمندر دھندلا گئے۔ قافلے راستے میں ہی تھے کہ آپ پلک جھپکتے میں فلسطین پہنچ گئے۔ بیت المقدس، انبیاء کی سرزمین۔ آج مسجد اقصی کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوئے تو ایک ایسا منظر تھا جو کائنات نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء صف بستہ کھڑے تھے۔ سب منتظر تھے کہ امامت کون کرے گا۔ جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھے، نماز شروع نہیں ہوئی۔ جبرائیل نے اشارہ کیا، آپ مصلی پر کھڑے ہوئے اور تمام نبیوں نے آپ کے پیچھے سجدہ کیا۔ یہ گواہی تھی کہ آپ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، امام الانبیاء ہیں۔ نماز ختم ہوئی، اب زمینی سفر تمام ہوا اور معراج یعنی سیڑھی کا آسمانی سفر شروع ہوا۔
जिब्राइल आपको लेकर पहले आसमान पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया। निगहबान फरिश्ते ने पूछा, कौन? कहा गया, जिब्राइल। साथ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इन्हें बुलाया गया है? हाँ, इन्हें बुलाया गया है। दरवाजा खुला तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। उन्होंने अपने बेटे को दुआएं दी। दूसरे आसमान पर याह्या और ईसा, तीसरे पर यूसुफ, जिन्हें दुनिया का आधा हुस्न दिया गया, चौथे पर इदरीस, पांचवें पर हारून। फिर छठा आसमान आया जहां कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और फिर सातवां आसमान जहां बैतुल मामूर के साथ खलीलुल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम टेक लगाए बैठे थे। यहां फरिश्ते कसरत से थे। रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और दोबारा उनकी बारी नहीं आती। अब वो मकाम आ गया जहां कायनात की सरहद खत्म होती है। सिदरतुल मुंतहा, इल्म और तख्लीक की आखिरी हद। हदीस में आता है कि उस बेरी के दरख्त को अल्लाह के नूर ने यूं ढांप रखा था कि उसके रंग हर पल बदल रहे थे। सोना, चांदी और ऐसे रंग जिन्हें बयान करने के लिए इंसानी लुगत में कोई लफ्ज नहीं है। इसे सोने के परवानों, गोल्डन मॉथ्स ने हर तरफ से घेर रखा था। यहां पहुंचकर जिब्राइल अमीन रुक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राइल अपनी असली हैबतनाक शक्ल में है, 600 पर, मगर वो भी कांप रहे हैं। जिब्राइल ने आजिज़ी से सर झुका लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, ये मेरी हद है। अगर मैं एक उंगली भी आगे बढ़ा तो अल्लाह के नूर की तजल्लियात मेरे परों को जलाकर राख कर देंगी। आगे आप तन्हा जाएंगे। और फिर कायनात ने वो मंजर देखा जो ना पहले कभी हुआ ना होगा। एक बशर फरिश्तों के सरदार से आगे निकल गया। अब बीच में कोई वास्ता नहीं था। खामोशी ऐसी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरीरुल कलम यानी तकदीर लिखने वाले कलमों के चलने की आवाज सुनी। एक सब्ज रफ-रफ तख्त नमूदार हुआ जो आपको बुलंदियों की तरफ ले गया। फिर वो हुआ जिसे कुरान कहता है, फकाना क़ाब क़ौसैनी औ अदना, यानी फिर 2 कमानों का फासला रह गया या इससे भी कम। मुहिब अपने महबूब के रूबरू था। तन्हाई की इस मुलाकात में जो तोहफा मिला वो अत्तहियात था। नबी ने अर्ज की, अत्तहियातु लिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, यानी सलाम हो आप पर ए नबी। ये वही मुकालमा है जो आज हम अपनी हर नमाज में दोहराते हैं। वहां 50 नमाजें फर्ज हुई जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखलिसाना दरखास्त पर कम होकर 5 हुई। मगर अल्लाह ने वादा किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी उम्मत पढ़ेगी 5, मगर अज्र 50 का ही मिलेगा। ये हजारों साल का सफर था, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मक्का पहुंचे तो हुजरे की कुंडी अभी हिल रही थी, बिस्तर की गरमाइश अभी बाकी थी, जमीन का वक्त वहीं थम गया था। सुबह हुई तो अबू जहल और कुरैश ने मजाक उड़ाया, एक रात में बैतुल मुकद्दस और आसमान, ये कैसे मुमकिन है? वो भागकर अबू बकर के पास गए कि देखो तुम्हारा साथी क्या कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने एक लम्हे की भी ताखीर नहीं की और वो जुमला कहा जिसने उन्हें सिद्दीक बना दिया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं तो ये सच है। मैं तो इससे भी बड़ी खबर यानी वही पर यकीन रखता हूं जो आसमान से आती है। और इसी तरह शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु, जो नबूवत के घर के चश्मो चराग थे, उनका यकीन भी मुलाहजा कीजिए। जब अक्लें दंग थी तो बाबे इल्म का ईमान पहाड़ की तरह कायम था। इस मौके पर आपका वो तारीखी कौल याद आता है, लौ कुशिफल गिताउ मज़दत्तु यकीना, यानी अली रजी अल्लाह अन्हु का ईमान बिन देखे भी इतना ही कामिल था जितना देख कर होता है। मेराज
عقل کا نہیں عشق کا سفر ہے۔ یہ پیغام ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں سب کچھ کھو دیتا ہے، جیسے عام الحزن میں ہوا، تو اللہ اسے وہ دیتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اگر آپ بھی اس سفر کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں تو کامنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور اسے شیئر کریں۔